कोई नवी गल नहीं, ये इतिहास लगातार दोहराया जा रहा। पंजाब के बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय नौकरियां देने की बजाय डांगा मारिया जा रही ने, परचे दर्ज किए गए हैं। सारिया सरकारों का जिहड़ा खासा रहा है, खसल ते रही है हुण तक दी सारिया सरकारों की। उन्होंने हमेशा जबर दा राह अख्तियार किया है बेरोजगारों वास्ते, हक मंगदे लोगों वास्ते। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। जो 50 लाख का एक पासे चैक मिलता हो परिवार को, तो नेचरली वो गल कह दिंदा जी हाँ मैं भी इस गल नाल सहमत हाँ कि करोना है। असल दे विच ओडी वड्डी गिणती दे विच मौतां करोना दे नाल नहीं हो रहीआं। इत्थे दलितां दे बच्चों को अनेकां थावां ते नंगे करके घुमाया जाता है। दलित औरतां नूं पिंडां दे विच नंगियां करके घुमाया जाता है। खाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हरजिंदर सिंह ढिल्लों तुहाडे रूबरू हुन्ना। जिवें कि पता ही आ, असीं नित नवें शख्सियत नूं तुहाडे सामने पेश करते हैं। वो चाहे दी किसानी अंदोलन नाल जुड़िया मुद्दा होवे ते जां फिर होर कोई मुद्दा होवे, उस दे मेन खास बंदे नूं असीं तुहाडे सामने रूबरू करते हैं। साडे नाल अजिहे ही एक शख्स मौजूद ने जिहड़े कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष कर रहे ने अपने हक्कां दी खातर, अपने वजूद की खातर ते अपनी नौकरी दी लई। साडे नाल मौजूद ने सुखविंदर सिंह आज़ाद जिहड़े कि BEd बेरोजगार टैट पास यूनियन के सूबा प्रधान ने। उन्हां नाल गलबात करांगे। पिछले दिनी जिवें कैप्टन सरकार वालों बजट पास किया जाता पंजाब दे विच, ते उस तो बाद जे गल करिए तो सरकारां वालों नौकरियां दे वादे कीते जांदे आ, ते जे गल करिए तो पिछले दिनी ETT अध्यापकों नूं कुट्टिया जांदा, लाठी चार्ज किया जांदा कैप्टन साहब दे शहर दे विच पटियाला विखे। इन्हां सारे मुद्दों नूं लैके गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सुखविंदर सिंह आज़ाद। आज़ाद साहब स्वागत है जी। आज़ाद साहब किवें लगदा जी, पिछले दिनी बजट पास कराया जांदा गा, कहा जांदा कि असीं जिहड़ियां नौकरियां असीं जिहड़े वादे आ पूरे करे ने, तुहानूं की लग रहा है? ये असल च उवें दी गल ही है, उवें दी घटना है जिवें 4 साल पहला गुटका साहब नूं हत्थ दे विच फड़ के कैप्टन सरकार ने वादा किया सी कि असीं नशा खत्म करांगे पंजाब दे विचों, असीं बेरोजगारी खत्म करांगे, असीं बेरोजगारी भत्ता देवांगे, असीं घर घर नौकरी देवांगे, घर घर रोजगार देवांगे। जिहड़ा कि उस समय कांग्रेस की चोण कंपेन चलाउण वाले प्रशांत किशोर ने लोकां नूं लुभाउण वास्ते कांग्रेस सरकार नूं वख-वख तरह दे जिहड़ा वादे करने वास्ते कहा। उन्हां वादियां दे विचों कोई भी वादा पंजाब सरकार ने कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। तां करके अज पंजाब दे लोग बेरोजगार जिथे रोजगार मंगते हैं, घर घर नौकरी मंगते हैं। तो बेरोजगारी भत्ते बारे तुसीं वेख लिया, पिछले दिनी कैप्टन सरकार का बयान आया है कि करोना कारण असीं जिहड़ा पंजाब दे नौजवानों नूं बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, बेरोजगारी भत्ता देण तो पंजाब दा जिहड़ा बजट है वो अलाउ नहीं करता। तो जदों बजट दे विच बेरोजगारां दे भत्ते संबंधी कोई फंड नहीं रखे गए, तो पंजाब के एक कांग्रेसी आगू ने भी इस गल ते सवाल उठाया सी, जिहड़ा कि इस गल की प्रौढ़ता करता है कि कांग्रेस सरकार अपने चोण वादे तो भज चुकी है, तो ਜਿਹੜੇ वादे किए सी कांग्रेस सरकार उन्होंने तो पूरी तरह भजी हुई है। तो कैप्टन जिहड़ा इस गल का ड्रामा करता है, इस गल का विखावा करता है कि असीं पंजाब के लोगों के नाल बेरोजगारों के नाल कीते वादे पूरे किए ने, कोई भी वादा नहीं पूरा किया। अज पंजाब के अंकड़े तुसीं लैके वेखो, 12,500 के करीब पिंड बनते हैं। जे एक पिंड दे विच एक नौकरी भी दित्ती गई होवे तां भी किसी ना किसी तरीके बेरोजगार इस गल नूं मन सकते हैं कि पंजाब दे विच रोजगार दिता, कोई रोजगार नहीं दिता गया। दूजे पासे पंजाब के सिक्ख्या मंत्री भी इस गल का जिहड़ा ड्रामा करते हैं कि 22,500 के करीब असीं टीचर भर्ती किए गए, जद कि टीचर भर्ती नहीं किए गए। एक पोस्ट तो चक के किसी व्यक्ति नूं दूजी पोस्ट ते जिवें आपां अपने विच कोई सीट बदल लीए, तुसीं इधरले पासे आ जाओ मैं इधरले पासे आ जा, तो यह कह दिता जाए कि एक पत्रकार होर बैठा है जां एक बेरोजगार होर बैठा है। इस तरीके नाल अंकड़ियां दे विच फेरबदल हुई है। कोई पंजाब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, सिक्ख्या मंत्री ने जां पंजाब के मुख मंत्री ने बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं दिता अजे तक। पूरी तरह सरकार इस मामले दे विच फेल है जी। आज़ाद साहब जे गल करिए तो कल ETT अध्यापकों के उपर लाठी चार्ज हुंदा, उस चीज़ नूं, वो घटना नूं किवें देखदे होगे? ये इसकी खासीयत है कांग्रेस सरकार की। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पिछले समय भी अजिहा वापरदा रहा है। हुण जदों पंजाब के बेरोजगार
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ, ਖਸਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੂਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਿੱਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, 1 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਬੋਲਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੰਤਰੀ ਬੋਲਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੁਬह ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, दोबारा फिर गल करदा मैं, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, जे सुबह की बात है। सवेर दे समय नूं
ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਬੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨੇਚਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚਾਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਨਾ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਆੜ ਦੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਵਰੀਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਊਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਨਾਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਾਹੌਲ
ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੇਡ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਕੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਮਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੌਬੀ ਖੜੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲੋਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ।
ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ 2500 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੋਢੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੁਦ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ITT ਵਾਲੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, BA ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਭਾਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੈਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਝੂਠੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 23 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਜਨਮ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਚਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਏ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਚਰ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੁਫਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਲੱਚਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ, ਸੰਗੀਤ ਦੇਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਮੁੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦਵਾਸੀ ਰੱਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮਣ ਵੇਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਬਗਾਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਐਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।